Devagaru, hi, welcome Hi. to Bulty Pro. First of all, thank you for having us here. You have a beautiful home office, it's Yeah. beautiful. Yeah. సో ఇందాకనే నేను ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక వాల్ కనిపించింది. Yeah. వాల్ మీద ఉన్న మూవీస్ Oh. ఐ లిస్ట్ అవుట్ ద స్పేస్ ఆడిసీ, సైకో, పల్ప్ ఫిక్షన్, ద గాడ్ ఫాదర్, దే విల్ బి బ్లడ్, వర్టిగో, షిండ్లర్స్ లిస్ట్. Vertigo కాదు. Inception. That's not Yeah, Vertigo. I know why. I know why you. Oh, I thought it was Vertigo by going Yes, by that Vertigo poster. has a poster like that. Yeah, very similar Very poster. similar. Very similar. Okay, Yeah, it's yeah. Inception. Okay. Yeah, Inception. Okay. Schindler's List, 7, Dr. Zhivago, Ran. Rané kada? Ran. Akira Kurosawa's Ran. Yeah. And Incendies. Yeah. So please, at least ఒక 1 or 2 lines లో చాలా మూవీస్ ఇష్టమైన మూవీస్ But there is one more in the center. That's a quiz for you. Wolf of Wall Street. Man, that's you're the only one who got it. No, actually I cheated. అవునా? నేను ఫోటో తీసి మా ఫ్రెండ్ కి పంపించి ఏంట్రా Okay. అతను చెప్పాడు Wolf of Wall Street. బిట్టుకుంటూ పాస్ అయ్యావు. సో ఒక 1 line or 2 అబౌట్ ఎందుకు ఈ ఫిల్మ్స్ Scheme ఏంటనా? What is the theme of Yeah, why only these films? why pick these films, films, right? Yeah. జనరల్గా మామూలుగా చెప్పుకుంటుంటాం, అడుగుతుంటారు లైక్ హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ అది ఇది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ఇన్స్పిరేషన్ ఉండరు కదా లైఫ్లో. సో చెప్పినప్పుడల్లా నాకు ఒక మినిమం డజన్ గుర్తొస్తుంటారు. సరే ముందు ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్స్తో ఒక డజన్ పిక్ చేద్దాం, తర్వాత వాళ్ళని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. మన బాలచంద్ర గారు కానీ లైక్ బండితో కానీ ఇలా మన ఇండియాకి వద్దామని ఊరిని స్టార్ట్ చేసే ఒకటి హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఒకటి దొరికాడు మా కమ్యూనిటీలోనే. ఇక్కడేనా? ఇక్కడ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మిత ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనమాట, లైక్ సుబ్రాజు వీళ్ళంతా. వీళ్ళు ఇంటీరియర్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వి ఫౌండ్ వన్ గై వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్. సరే నా గోడకు కూడా ఈ పూర్ మ్యాన్స్ వాళ్ళు నీడ్ సమ్ డెకరేషన్ అని. You are anything but a poor man. అంటే లైక్ దిస్ ప్లేస్ ఐ లోన్ మ్యాన్స్ ఇదని అంటే ఐ కాల్ దిస్ ప్లేస్ దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ మై వైఫై పాస్వర్డ్ ఆల్సో, వర్క్ ప్లే హోమ్. సో వర్క్ ఇదే, హోమ్ ఇదే, అన్నీ ఇదే అనమాట నాకు. అనుకొని సర్లే మన టేస్ట్ ఒకటి ముందే డిక్లేర్ చేసేద్దాము అన్నట్లు ఒక వాల్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక 12 డైరెక్టర్స్, మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ డైరెక్టర్స్, పాపులర్ డైరెక్టర్స్, దేర్ వర్క్. నాకు ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ ఒక్కటి బాగా నచ్చిందంటే ఐ రన్ త్రూ the filmography. So starting from, I mean, I'm missing lot more great filmmakers like Sidney Lumet and for their great work. Actually, this should not be limited to that. I should be able to fill the whole wall, all the walls with it. All the walls. Eventually, actually, I want to try how it looks. Ala 12 list cheste. Again, my condition should be they might have made 20 films. All 20 might have been masterpieces too. Yeah. But you have to pick only one. So I was challenging myself, Right. to learn my own taste, to know my own taste. In a way, it's a kind of a mirror for myself too. Say again, whenever I look into Wolf of Wall Street, why not Taxi Driver? Why not Raging Bull? Why not Casino? Thunder? Why not Yeah. Raging Bull? అట్లన్నిటి వాళ్ళు చూసినప్పుడల్లా అట్లన్నిటికి అన్యాయం చేశానండి. అంటే అవి గుర్తొస్తుంటాయి ఇప్పుడు. Yeah. No, but why did you lock like Wolf of Wall Street? That's I think what flipped me in Wolf of Wall Street compared to, again, Raging Bull is a kind of similar graph, a more of rise and fall kind of this. I love those kind of stories. Actually, Scarface should have been there too. A single person's epic journey, whether it could be crime world or gangster world or whatever it is, దానిలో the perception flip అనేది లాస్ట్ 2 minutes లో ఉంటుంది. Like they were all equal to me. All Scorsese films are all equal to me. Fine. He's a bastard. Like he has to fall. When he rises, you root for him and all. Ending వచ్చేసి sell this pen అనేది ఉంటుంది. That kind of gave that extra mark to this. Yeah. In terms of narrative. So చాలా ఆలోచించి okay, I'll give it to Wolf of Wall. It's like all Oscar films, they're all equal. It doesn't mean the other films are bad. But Of course. In memory of them. Yeah. No, that's what I'm interested in. Like, why take a Space Odyssey, over something like a Clockwork Orange, or even like a what do you call that? That Jack Nicholson film, Shining. Yeah. So how did you lock these? Anedi? That's what I'm curious. So adi entante, I think ma abbayi unnadu he's also film mad guy. He's into what is that mana
రివ్యూస్ రాస్తుంటారు. లెటర్ బాక్స్ ఆడు ఇంటర్వ్యూస్ ఆడు లెటర్ బాక్స్లో అరే నీ అనేంత పెడితే సినిమాలు రాయొచ్చు కదా, నువ్వు స్క్రిప్ట్లు రాయొచ్చు అని చెప్తుంటాను. సో హీ హాజ్ ఎ లెటర్ బాక్స్ కమ్యూనిటీ, హీ రైట్స్ రివ్యూస్ అండ్ ఆల్. నేను అన్ని కూర్చోబెట్టి అరే చూడరా లెట్స్ వాచ్ ద మాస్టర్ పీస్ అన్నాను అనుకో, మాస్టర్ పీస్ చూస్తాడు, చూసి నీ రేటింగ్ ఏంటరా అంటే లైక్ మ్యాడ్ డాడ్ సూపర్బ్, మై రేటింగ్ ఇస్ 3.5 అంటాడు. దే ఆర్ 5 రా ఫర్ మీ అంటే. సో వాడి హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఏంటి, వాడికి 5 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కొంచెం అనిమే ఇట్లా నేను చూడలే ఇంకా అవి. నేను ఐ వాంట్ టు షో హిమ్ మ్యాచింగ్ 5 స్టార్ టు హిస్ టేస్ట్. ఏది 4.5 దాటట్లా ఆడు పెట్టుకున్నాడు కొన్ని మీటర్స్. అంటే లైక్ హీ వాంట్స్ అగైన్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ దిస్ థింగ్. స్టోరీ హ్యాస్ టు show you some new perspective about something, whatever the subject matter you're looking at. That should be very revealing, and it has to add to something, like like something we have found a concept that is miraculous. ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు అన్నమాట. నేను అలా కొంచెం వేగ్గా అలా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ పోతాను. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కుబ్రిక్స్ ఫిల్మోగ్రఫీ, each and every one of them, if you are watching that film, that is our best film. That's how they're all. Shining gaani, Clockworks gaani, Full Metal Jacket gaani, like anything, like in that world, that man has sculpted something that's the best forever, like for ages, right? So 2001 again ide laga chinna edge etla ochindante, we have seen Interstellar, we have seen this thing, but when you still go back to 2001, again you will forget all the modern day space films at all, and nobody has and also it's a larger cosmic exploration, like human evolution anni so it's a film that cannot be told. You have to see it. You have to see, and you have to go abstract. As a human, it directly hits to your conscience. It speaks to your subconscious, your place in this universe, this vast universe. The being that eye of this universe itself is the very, what do you say, bliss of the condition called life. And a level worku, everything else comes inside of that. Without actually verbalizing whatever we said. Exactly. It's impossible to verbalize that. It's impossible to verbalize that kind of an emotion or a connection that we have as a human conscience with the universe, our place in the universe. ఇంకా ఏ ఎమోషన్ తీసుకున్నా, షైనింగ్ లాంటి తీసుకున్నా, ఫుల్ మెటల్ జాకెట్ తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా, లైక్ సమ్వేర్ ఇట్ లింక్డ్ మీ అప్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ కోట్ ఫ్రమ్, మనం తెలుగులో మాట్లాడాలన్నా మీరు తెలుగు బెటర్, బట్ ఐ వుడెంట్ లైక్ కార్ల్ సేగన్ కోట్ ఉంటుంది, ద పేల్ బ్లూ డాట్ అని చెప్పి, మీరు విన్నారో లేదో, వింటారు నాకు తెలిసి. అదే అవర్ ప్లేస్ ఈ యూనివర్స్లో మన ప్లేస్ ఏంటి, ఈ చిన్న ప్లేస్ లోపలనే మనం యుద్ధాలు చేస్తున్నాము, రక్తపాతాలు చేస్తున్నాము. ఈ డస్ట్ అంటే మనం ఒక పాసింగ్ డస్ట్, టైం ప్రపంచంలో ఉన్న ఫిలాసఫీస్ అన్ని టచ్ చేసే ఒక యూనివర్సల్ స్పేస్లో అలా టచ్ చేసిన ఒక సినిమా అది. ఐ థింక్ దట్స్ వై ఇట్ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ అప్ దేర్. మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళినా అది ఓం లాగా అనమాట. దట్స్ వై ఇట్ స్టాండ్స్ ఆల్ ద వే అప్ దేర్. Lovely. Godfather, I'm pretty sure a lot of people have already spoken about. It's a very almost like a cliche selection. So I wouldn't want to bore you or bore, because I think everyone knows why we all love Godfather and what the simplicity of narration. The role of Godfather in cinema. As tells kabate, I would like to go more with There Will Be Blood. That's also Paul a Thomas very Anderson. beautiful, intense religion. It also touches religion and all that. And oka rakanga, even though a man with passion, it's almost like a passionate, brutally passionate, yet he hurts in his road. He bulldozes a lot of people or whatever it is. Ala eltu unna kuda is in a way creating a larger value. Oka rakanga Howard Rourke kind of a reference unna idi, where it's like a prime movers antaru kada, like motor cast ante okay, prime movers ante according to Ayn Rand's philosophy ఒకటి ఏంటంటే, ఏం ఫిలాసఫీ? Ayn Rand philosophy. Okay, sorry, I haven't read. లో ప్రపంచంలో వాల్యూ క్రియేట్ చేసే ప్రైమ్ మూవర్స్ని ఒక 2% కన్నా ఎక్కువ ఉండరంట.
Okay, like human beings who actually move things forward, right. Like build civilizations, change civilizations. అట్లాంటి ఆ ఇంటెలెక్ట్, ఆ ప్యాషన్ ఉన్నోళ్ళు లైక్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ చైన్ డౌన్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ కంట్రిబ్యూషన్ టు హ్యూమానిటీ. ఆ టైం వాళ్ళని ప్రైమ్ మూవర్స్ అంటారు. వాళ్ళని నేను ఇండైరెక్ట్ గా ఆటోనగర్ సూర్యలో మోటార్ క్యాస్ట్ అని డిఫైన్ చేస్తాను. మనిషి బరువుని బాధని మోసుకెళ్ళే ఏం కులం రా నీదంటే నాది మోటార్ క్యాస్ట్, మనిషి బరువుని బాధని మోసుకెళ్ళే మోటార్ క్యాస్ట్. మీనింగ్ అట్లాస్ ఇన్ అవే, అట్లా దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అట్లాస్. అట్లాస్ క్యారీస్ ద గ్లోబ్ and the globe keeps on loading Atlas basically, a kind of image basically. Somewhere this man, out of his passion, even though he's brutal, there is value being created. There's a new ecosystem being built around him. That way he's evil or violent, right? And then there is a parasite. So you can categorize human beings అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఇన్ అవే. సో ఒక రంగా నాకు ఎలా రిలేట్ అయిందంటే ఆటోనమస్ సూర్యలో ఒక లైన్ ఉంది కదా, నాకు తెలిసి మనుషుల్లో 4 జాతులు ఉన్నారు. తినదానికన్నా ఎక్కువ పండించేవాడు, కనీసం తిన్నంత మాత్రం పండించేవాడు, పండించే కెపాసిటీ అడుగు తినేవాడు, ముగ్గురిని దోచుకు తినే లూటర్. కమ్యూనిజం అన్ని దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఎవ్రీ ఫిలాసఫీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, caste or philosophies or whatever, end of the day human spectrum is like this. Like people who are passionate, they keep creating more values. Manishiki తినడానికి పడుకోవడానికి పెద్ద అవసరం లేదు, బట్ వై పీపుల్ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ సో ప్యాషనెట్ అబౌట్ థింగ్స్, they go through so many pains out of creating something, discovering something, inventing something. Although though వాళ్ళ వల్లే, like if you look at Edison, you look, ఈరోజు లైట్ ఉందంటే one man was in the lab day and night or something like that. And you know the story of Marie Curie and right? How so she also they are a very special kind basically. Ado category first ante like not everybody needs to be like that, but when you find those precious souls, we should look at them, we should give them their due respect, because they're all helpful for all of us kind of. So ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది మైండ్లో, అది ఒక రకంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది అనిపించింది. లైక్ పారాసైట్ వర్సెస్ పారాసైటిక్, అదే రిలీజియన్, ఇవన్నీ లైన్అప్ చేయొచ్చు దాని కింద. లైక్ లాట్ ఆఫ్ ది సోషల్ ఎనామలీస్ కానీ, సోషల్ ఈవిల్స్ కానీ, లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఫర్ మీ, దేర్ విల్ బ్లడ్. Perfect. Incendies, I mean, oh my god, what a film. I think Denis Villeneuve, you seen the film? I've seen Polytechnic, I've seen the film. Incendies you have seen, right? Of course, I have. Incendies for me, that one last scene, the letter scene. The entire world conflicts and all, you can see it through that lens. Even though Denis Villeneuve made Sicario, which is a fantastic which film, directly talks about conflict, like geographical and all. Dune chesina, 2046, all those are phenomenal films. Oka rakanga philosophically this film matters most for us as people who consume stories, as human beings. Anduvalla that chinna film adu, like it's a very low budget film with unknown actors. When he was still in Canada, అక్కడి నుంచి చేసిన దానికి హాలీవుడ్కి టికెట్ ఇచ్చిన ఫిల్మ్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫిల్మ్. లవ్లీ. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పారు, దే విల్ బి బ్లడ్ లో హౌ యూ సా వాట్ యూ కాల్ ఆల్ దోస్ థీమ్స్. నౌ కొంతమంది ఆ థీమ్స్ చూసుంటారు మూవీలో. అవును. ఫర్ దెమ్ అదొక ఇండివిజువల్ స్టోరీ, ఒక ఫాదర్, ఓకే, హౌ హీస్ రైజింగ్ అప్, అలా కూడా మోస్ట్ అలా కూడా చూసుంటారు. మేబీ దేర్ ఇస్ వన్ గై, దేర్ ఇస్ వన్ asshole who is like using religion. అవును రా, ఒక asshole రా, it's a story between asshole versus asshole. Like the bigger asshole and the lesser asshole. అదే ఈడి అదే వాడి అదే ఇద్దరు asshole కదరా అని చెప్పొచ్చు తెలుగులో పచ్చిగా చెప్పాలంటే. So do you have this proclivity to look for these isms in anything that you అంటే see, that's the beauty of great artists, no? Like narrators like PTA and all this, they create characters to be themselves. He might have found ఎక్కడో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి ఉంటుంది ఆయనకి, ఎవరినో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాడు కదా, ఏదో ఒక హిస్టారికల్ రెఫరెన్స్ కూడా ఉండుండొచ్చు. అరే వాడు ఎట్లాంటి ఆయిల్ బ్యారన్ అంటే దొంగనా కొడుకురా, కొడుకుని పెట్టుకొని మోసం చేస్తాడరా, డీల్స్ సెట్ చేసుకుంటాడరా,
ఇలా అంతా ఒక క్యారెక్టర్ గురించి విని ఉంటాడు. సో కొంచెం లోతుగా రీసెర్చ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆడి వల్ల ఏం జరుగుతుంది, పెద్ద పైప్ లైన్ పుట్టుంటుంది, మొత్తం ఆయిల్ వచ్చి ఉంటుంది, అంటే ఒక రకమైన ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కి ఒక చైన్ రియాక్షన్ అయి ఉంటాడు, లైక్ డామినో ఎఫెక్ట్. అటువంటి పర్సనాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనే ఒక సైకో అనలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్లో తన క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసి ఉంటాడు. అండ్ అగైన్ ఇది చేసినప్పుడు నాకు తెలిసి ఆ స్టోరీ టెల్లర్ అన్ని లోతుల్లోకి ఆలోచించి చేసినప్పుడు యాజ్ అనదర్ ఆస్పైరింగ్ స్టోరీ టెల్లర్గా ఎందుకు ఆర్ట్ నన్ను అంత డీప్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ దాని గురించి అలాంటి సినిమాలు ఫర్ ఎవర్ బీ టాక్డ్, అది చరిత్రలో ఉండిపోతుంటాయి. అది రకరకాల ఫిల్మ్ మేకర్స్కి అన్ని లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు, అంత హ్యుమానిటీ ఉన్నప్పుడు, అంత ఎంపతి ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఆటోమేటిక్లీ ట్రాన్స్లేట్ టు యూ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఉంటాం, రైట్? ఎమోషన్స్ కానీ ఇవన్నీ రిసీవ్, వీఆర్ ఆల్ లైక్ యాంటెనాస్ అండ్ రిసెప్టర్స్. Like we radiate signals of emotions, electromagnetic pulses at the end of the day. So somewhere the system is like that, my system is like that. Again, it's not about who's right or wrong, who's more sensible or less sensible. All extraordinarily sensible people also, నేను చూసిన యాంగిల్ మీరు చూడరు, మీరు చూసిన యాంగిల్ నేను చూడరు. నేను వెన్ ఐ సీ, నేను 3-4 times చూసిన సినిమా ఫైట్ క్లబ్ చూసాం మొన్న మళ్ళీ మా అబ్బాయితో. ఓకే, ఏంట్రా నీ అనాలిసిస్ ఏంట్రా అంటే, ఆడు చూసిన లేయర్స్ అన్ని నేను 3 సార్లు చూసాను, నేను చూడలేదు కదరా అనిపిస్తాను. ఈవెన్ దో హీ ఆల్సో లవ్ ద ఫిల్మ్ లైక్ ఐ డిడ్. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ స్టోరీస్, దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బిలీవబుల్ రిలేటబుల్ స్టోరీస్ యాక్చువల్లీ. సో అందువల్ల దే ఆర్ ఆల్ సచ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కదా. సైట్ చాలా తక్కువ మంది మీరు అన్నట్టు, అదే మన లైఫ్లో కూడా ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్సెస్. వెన్నెలలో నేనేదో కథ చెప్దాం అనుకుంటే అందరికీ అవి తొడలా మసాలా వడలా పక్క జరగరాదే. యా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. బట్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ థింగ్స్ పీపుల్ గెట్ సంథింగ్ టు లైక్ అబౌట్ ఇట్, దోస్ ఫిల్మ్స్ విల్, ఐ థింక్ అదే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే they have to like it. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏ రీజన్ కి ఏదో ఒక లైకబుల్ ఎలిమెంట్ ఉంటేనే ఆ మూవీకి ఒక పర్పస్ సాల్వ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఓకే ఐ ట్రై టు డూ దిస్ మచ్ బట్ నోబడీ ఇస్ గెట్టింగ్ అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. పీపుల్ హ్యావ్ టు లైక్, కానీ మన సిన్సియారిటీ ఎలా ఉండాలంటే, మన డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ మన హార్ట్ నుంచి వచ్చి మనం దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఆ ఎమోషన్ మనం కరెక్ట్గా కన్వే చేస్తున్నాం లేదా అనే డ్రైవ్ మీద మనం ఉన్నప్పుడు, అది కరెక్ట్గా కుదిరినప్పుడు ఏదో విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏదో కార్నర్లో కనెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది జనాలకి. So what do you think gives a film or a story or a painting longevity? It's that ambiguity actually. But Godfather లాంటిది ఒకటి, there are lot of unambiguous things also, characters, moments ఉంటాయి కదా. the more relatability and reality ఇక్కడ వస్తుందంటే మరీ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో రాదు అది. గాడ్ఫాదర్ కూడా ఏంటంటే, గాడ్ఫాదర్ క్రైమ్ వరల్డ్, ఆ క్రైమ్ వరల్డ్లోనే మనం గాడ్ఫాదర్కి ఎందుకు రూట్ చేస్తాం, గ్యాంగ్స్టర్ రూట్ చేస్తాం, మర్డర్కి రూట్ చేస్తాం. ఏంటది వై, లైక్ బికాస్ ఆ వరల్డ్కి ఆథెంటిక్గా ఉంది కాబట్టి. దట్ ఆథెంటిసిటీ వాట్ గివ్స్ లాంజివిటీ. చూసేవాడు ప్రతి గాడ్ఫాదర్ ఈవెన్ ఇన్నిసార్లు చూసినా కూడా, ఇప్పుడు చూసినా కూడా మళ్ళీ ఏదో కొత్త మనం అబ్జర్వ్ చేయని డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంటాయి. మోనాలిసా పెయింట్ ఉంది, ఒకడు ఆ పిల్లని నవ్వుతుందిరా అంటాడు, ఒకడు పాపం ఏడుస్తుందిరా చాలా పెయిన్లో ఉందిరా అంటాడు, ఇంకోటి నాకు కనుగొడుతోందిరా అంటాడు. సో ఇన్ని డైమెన్షన్స్ కల్పిస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ లైఫ్ బేసిక్లీ, like for example, like the very idea of me sitting in front of you, this is real. ఆ ఫీలింగ్ క్లోజెస్ట్ టు లైఫ్ క్రియేట్ చేయగలిగేది సినిమా, రైట్? బట్ అగైన్ ఆ సినిమా కంటూ ఒక టెంపో ఉంటుంది, ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎంగేజింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం ఐకి, మైండ్కి, ఇయర్స్కి, మన సెన్సెస్కి గ్రిప్పింగ్గా వెళ్ళినప్పుడే అది లాంజివిటీ ఉంటుంది. దాన్ని ఆ ఎమోషన్ మనం మళ్ళీ వెళ్ళి అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనే ఫీలింగ్ తెప్పిస్తుంది. దాట్స్ వాట్ మేక్స్ ద ఫిల్మ్ లాంజ్. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ సినిమా మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరే మళ్ళీ ఆ సినిమా చూస్తే బాగుంటుందా అనిపించిందంటే దట్స్ ఇట్, డన్. ఐ థింక్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యూ. లవ్లీ. అండ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా సన్ కి మూవీస్ చూపిస్తున్నాను అని చెప్పి, డూ యూ థింక్ ఇప్పుడుండే ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ హీస్ 15-16? He's 20 now. 20, okay. Yeah. But మాకు సినిమా వాచింగ్ బడీషిప్ ఆల్మోస్ట్ వాడు 9-10 years దగ్గర నుంచి ఉందన్నమాట. సూపర్. సినిమా పిచ్చోడు. అంటే చిన్నప్పుడంతా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆడు జాపనీస్ ఫిల్మ్స్, ఇప్పుడు ద వే హీస్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ నేను చూసిన ఆటర్ ఫిల్మ్స్ కన్నా మూవీ బ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ జెన్సీ కదా. సో కానీ ఐఎమ్ సో షాక్డ్, యూ వోంట్ బిలీవ్,
వాడి టాప్ లిస్ట్ ఏంటి, వాడి హైయెస్ట్ రేటెడ్ ఫిల్మ్ ఇస్ 12 Angry Men. ఓకే 4.5 వచ్చింది దానికి. ఓకే లూమెట్ అది ఒక్కటే ఎడ్జ్కి వచ్చింది. 4.5 వల్ల 5 వల్ల ఆలోచిస్తున్నాను అనే దానికి వచ్చింది. అంటే అట్లాంటి మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన 1920s ఫిల్మ్స్ కానీ ఆ లిస్ట్లో ఓన్లీ సినిమా పుట్టినప్పుడు మనం సర్జీ ఐజెన్బర్గ్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం కదా, ఎడిట్ ఎవాల్వ్ అయింది, కొన్ని క్లాసిక్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి మాంటాజ్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి, ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఇమేజ్ నుంచి హాఫ్ కట్ చేసి ఇవన్నీ. సో వాటిలో కూడా చాలా క్లాసిక్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. మనం అవన్నీ చూస్తున్నాం. అవి తప్పిస్తే ఆ బిగినింగ్ ఫేజ్ తప్పిస్తే హీస్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ డాగ్ డే ఆఫ్టర్నూన్, నెట్వర్క్, అండ్ హీ వాజ్ సో మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ 12 Angry Men. He's following Sidney Lumet's filmography now. Super. So I think they will keep coming. It's only a matter of you having that passion to experience the life in that short time as best as you can in all those different emotions and it's a hunger actually. Hunger undi, appetite undi. Super. Please suggest him making movies by Sidney Lumet. Yeah, I have that book actually. It's one of the very few books that I read. But he doesn't want to be a filmmaker though. Okay, no. As a film lover also. Yeah. అవును, ఫిల్మ్ లవర్ ను కూడా ఎంగేజ్ చేస్తుంది. మీరు నాకు అలవాట్లేదు అసలు. అవునా? ఓకే. నాకు వాటర్ బాటిల్. యా. ఇంక వేరే ఏమైనా మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి? విస్కీ, బియర్, సినిమా చూడడం. సినిమా అది ఒకటే. సినిమా ఇస్ మై హై. Okay, that batch. So you get your dopamine from there. One source. Yeah. Good. So making movies is a brilliant book. Like it's one of the very few books I read and I keep suggesting it on. Yeah. That's where he tells you, like generally మామూలుగా స్క్రిప్ట్ ఫాలో అవుతారు డైరెక్టర్స్. When you get an actor like Al Pacino, you should let him reread the script. అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. సెర్పి కూడా తనే కదా. అదే ఫిల్మ్స్. ఐ ఎంజాయ్డ్ ద బుక్. లవ్లీ ఉంటది. ఒక 30-40 years ఎగో సినిమాని చూసిన విధానము ఇప్పుడు జెన్జీ వాళ్ళు చూస్తున్న విధానము మారిందా? ఈ సినిమా ప్లేయింగ్ దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ ఐఎమ్ రియలీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ టేక్ ఆన్ దిస్. జనాలు సినిమాని చూసే విధానం మారుతుందని నాకు తెలుసు, బట్ అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎట్లా ఆర్టికులేట్ చేయాలి, పాజిటివ్ గా ఎట్లా ఆర్టికులేట్ చేయాలి, కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ కూడా కాదు, అది రెలవెన్స్ అనేది తగ్గుతుందేమో నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. యాజ్ సమ్వన్ హూ హ్యాస్ రెలవెన్స్ తగ్గడం అంటే వాట్ డు యు మీన్ బై దట్? సో రెలవెన్స్ తగ్గడం అంటే ఎట్లా అంటే somebody like a Joe Rogan is as popular as a movie star. అవును podcast. So there are times where I decided not to go to a movie, not to step out, rather listen to a 3-hour podcast. Rather listen to a 3-hour podcast. They are streaming it in 4K. I have a good setup, TV setup. So why not like sit at home? So I'm not watching a movie. I'm actually watching a podcast or I'm watching a YouTube series. So ఆల్టర్నేటివ్ అనేది ఒకటి. జో రోగన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఫ్లిప్ చేసాడు అమెరికాలో, అంత ఫాలోయింగ్ ఉంది. జో రోగన్ ది విజువల్ గా చూస్తారా? నేను ఓన్లీ వింటారేమో అనుకుంటాను. నేను విజువల్ గా కూడా ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూస్. పీపుల్ వాచ్ ఇట్. టూ పీపుల్ దే స్మోక్, దే ఈట్ ఫర్ 3 hours. బిల్ మేయర్ కూడా స్టార్ట్ చేసినట్టున్నాడు ఈ మధ్య. సో పాడ్కాస్ట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలా చాలా మంది I'm seeing that engagements పెరిగినాయి, అదర్ ఎంగేజ్మెంట్స్ పెరిగినాయి. ఇన్ అ వే యూట్యూబ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది సినిమాకి. ఓటీటీ అని మాత్రమే మనం అనుకుంటున్నాము. లేదు ఓటీటీతో పాటు యూట్యూబ్ ఇస్ మచ్ మోర్ వాల్యూమ్ అనుకుంటా కదా దెన్ ఓటీటీ అరేంజ్. సో అలా ఇప్పుడుండే జనరేషన్ వాళ్ళు చూసే విధానం, ఆర్ దే స్టిల్ యాజ్ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్? ఆర్ దే స్టిల్ వాళ్ళకి ఇంకా ఆ వావ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది? ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ ఐఎమ్ 28, నా ఏజ్ వాళ్ళ వరకు అది ఖచ్చితంగా ఉంది. బట్ ఇప్పుడుండే 15 years 16 years వాళ్ళకి ఆ వావ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి ఉందా సినిమాల పట్ల అంటే నాకు డౌటే. ఓకే, ఈ డౌట్లు నాకు తెలిసి హిస్టారికల్గా లేస్తూ పడుతూనే ఉన్నాయి. మీరు వెనకెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడైతే మూవీ డిస్కవరీ వచ్చినప్పుడు అసలు బొమ్మ కనిపిస్తే చాలా తండపు తండాలుగా వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ టైం కనిపిస్తే జనాలు వెళ్ళిపోయారంట కదా. సో యూ యూజ్ ద రైట్ వర్డ్. సినిమాకి ఎప్పుడు వెళ్తాము? కమ్యూనిటీ వ్యూయింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఆ స్ట్రైకింగ్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ బేసిక్లీ దానికోసం వెళ్తాం. లైక్ ఏదో కామెడీ కావచ్చు, డ్రామా కావచ్చు, ఏదైనా కూడా. సో అలా స్టార్ట్ అయింది రైట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ ఇదంతా.
దేర్ హ్యావ్ బీన్ దీస్ ఫేసెస్ కంటిన్యూస్లీ ఎవ్రీ జనరేషన్ కానీ లేకపోతే ఎవ్రీ ఫ్యూ డెకేడ్స్ కానీ అట్లా అలాంటి ఎప్పుడు జరుగుతూ వచ్చాయంటే టీవీ వచ్చినప్పుడు సినిమా చచ్చిపోయింది అనుకున్నారు. ఇంకో వై దీస్ అప్పుడే స్కేల్ ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి. అదే వైడ్ ఫ్రేమ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో మారడానికి కారణం టీవీతో కంపీట్ అవుతున్నాం. టీవీ అరే ఏమా టీవీ కొట్టేస్తుందిరా మమ్మల్ని చచ్చిపోతుంది. అండ్ దే వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ లాసెస్ ఆల్సో. లైక్ మూవీస్కి వెళ్ళడం తగ్గిపోయింది. అప్పుడు ఈ స్పెక్టాక్యులర్ ఫిల్మ్స్ I think On the Waterfront was one of those films that experimented with the wide among the drama, among the early films. And again they pumped in money into movies like Ten Commandments, Ben-Hur and ఆ phase లో పుట్టినాయి Dr. Zhivago's and all these films where and then again audience అందరిని తీసుకొచ్చేసినాయి లోపలికి. సో అలా నాకు తెలిసి సినిమా ఎప్పటికీ చావదు. లైక్ అది రకరకాల ఫార్మాట్స్లో ఇవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మేబీ ప్రెటీ సూన్ ఐమాక్స్ వచ్చేస్తుందేమో, ఎవరికి తెలుసు. లైక్ అగైన్ ఆ వా ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ రివైవ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఐమాక్స్ కి దట్ వా ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్. నౌ ఎవ్రీబడీ ఇస్ సేయింగ్ సిన్నర్స్ ఈస్ డూయింగ్ లైక్ ఇన్సేన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సేన్ రెవెన్యూ ఇన్ IMAX screen. F1 did like great in IMAX screens, and apparently F1 is having a re-release in so IMAX. Who knows, this rare technology may change everything also, right? అలా నేనేమన్నానంటే దట్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఒక రెసెషన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్నానంటే ద వా ఫ్యాక్టర్ అనేది కమ్యూనిటీ వ్యూయింగ్తో వస్తుంది. అది మనం ఇంట్లో కూర్చొని హోమ్ థియేటర్లో సినిమా చూడొచ్చు, ఒక 4 ఫ్రెండ్స్తో చూడొచ్చు. బట్ 100 మందితో సినిమా చూసే దానిలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది, రైట్? ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ 100 మంది థియేటర్కి తీసుకొచ్చే సినిమా రావాలా, సినిమాలో వస్తూ ఉండాలి. ఆ టెక్నాలజీ కానీ ఆ వావ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ. ఇప్పుడు మనం తీసే సినిమాలకి ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ కానీ ఈ టీవీలో చూసినా ఒకటేరా, లేకపోతే థియేటర్కి పోయినా ఒకటేరా అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు డ్రాప్ అవుతుంటారు ఆ సినిమాలు చూడడం దగ్గర నుంచి. లైక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మైసభ, నేను సిరీస్ ఫార్మాట్లో తీద్దాం అనుకోవడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే నాకు భయం ఏంటంటే 3-part గాడ్ ఫాదర్ ఫిల్మ్ లాగా రాసుకున్నా కదని మనం. సరే కోవిడ్ టైంలో వచ్చింది ఆలోచన, రైట్? అరే థియేటర్లకు వెళ్ళరేమో జనాలు ఇంకా. అండ్ ఆ తర్వాత జరిగిన సక్సెసెస్ కూడా, ఈవెన్ రిపబ్లిక్ కూడా వచ్చేసి కోవిడ్ అయిన వెంటనే ఓపెన్ చేశాం కదా, థియేటర్లుగా పెద్ద రన్ లేదు మాకు. దాని మెయిన్ డ్యూ క్రెడిట్ అంతా ఓటీటీలోనే వచ్చింది. ఓటీటీ దగ్గర నుంచే స్ప్రెడ్ అయింది బేసిక్గా. అటువంటి డ్రామా ఇదంతా ఒక సౌండ్ సిస్టము 100 మందితో ఆ వ్యూయింగ్ ఉన్న స్పెక్టాకిల్స్ ఉన్న సినిమాలు ఉంటాయి కానీ జనాలు డ్రా అవ్వరు. మిగతాదంతా ఇలాంటి డ్రామా ఇంట్లో చూసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఈ కథలు ఇక్కడ చెప్పాలి, స్పెక్టాకిల్స్ థియేటర్లో చెప్పాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చాను నేను కూడా, రైట్? సెగ్రిగేషన్కి. అది ఏంటంటే అందుకని ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన థియేటర్ లవర్. ఆయన హీ ఆల్వేస్ లుక్స్ ఫర్, ఈవెన్ దో ఆయన చెప్పేదంతా కూడా మనం సింపుల్ హ్యూమన్ డ్రామా దాని మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఎంత ప్రపంచం క్రియేట్ చేసినా. బట్ ఎప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీగా లేకపోతే కొత్తది సినిమాని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ పోతుంటాడు. అందువల్లే ఒక బాహుబలి పుట్టింది, అందువల్లే ఒక RRR పుట్టింది. దానివల్ల మళ్ళీ థియేటర్కి రప్పించడం, అలాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువ పుట్టడము, రైట్? ఇంకో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మన రామాయణ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బికమింగ్ ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ అని స్టార్ట్ అయినాయి. I think it will keep rediscovering all the time, I will say. Yeah. So don't give hope. Don't give up hope. I'm not giving up hope. But I'm saying it's going to be tough. Yeah. Again, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా మీకు. హిందీ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి చాలా ఇదిలో ఉంది కదా. సయారా ఎవరు చూసారు? మొత్తం వీళ్ళే కదా. అండ్ సయారా ఇనవే ఒక రకంగా మనం చూసిన సాజన్, మన ద ఓల్డెన్ డేస్కి వెళ్తే ఆషికి 2 is one of my favorite films of that director. I was thinking Sayara could have been Ashiki 3. Ashiki 3. Just name it Ashiki 3, it works. Exactly. Change the title, it works. Template is same, right? And it's a simple love story, right? అందులో ఏమీ యాక్షన్ స్పెక్టాకిల్స్ లేదు, ఏం లేదు. But it's a film that you will enjoy as a community. Boy and girl going, college boys going on. So it's about how we bring people as community అనేది ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటే we'll keep reinventing, నాకు తెలిసి. ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ దట్ ఇది ఎప్పటికీ కమ్యూనిటీ వ్యూయింగ్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. బికాజ్ వీఆర్ సోషల్ యానిమల్స్. ఆ ఒక యాడెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ వ్యూయింగ్లో చూస్తున్నప్పుడు
యాక్చువల్గా ద వే యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేంజెస్. లాఫింగ్ ట్రాక్ లాగా వర్క్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు. దట్ చేంజెస్ a lot. True. Now but నాకున్న ఒకే ఒక పాయింట్, ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పేసి విల్ మూవ్ ఆన్. నాకున్న ఒకే ఒక భయం ఏంటి అంటే when TV came people said that cinema will die, but no, cinema OTT వచ్చినప్పుడు అలాగే. బట్ అప్పుడు అన్నిటికీ ఏంటంటే టీవీలో అయినా కానివ్వండి, ఓకే టీవీ సిరీస్లు టీవీ షోస్ ఉండేవి, ఓటీటీలో కూడా ఒరిజినల్స్ ఉండేవి, బట్ లార్జ్లీ ఇవన్నీ కూడా సబ్సెట్స్ ఆఫ్ సినిమా అన్నట్టే ఉండేవి. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పెరిగింది అనేది కదా. ఇట్స్ నో లాంగర్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సినిమా దట్ యు సీ ఇన్ థియేటర్. నౌ ఇట్ ఇస్ లైక్ అ బీస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. yes యాక్చువల్ గా దేర్ ఇస్ అ మెరిట్ టు యువర్. నా దగ్గర ఇంకొక ఐడియా, ఒక స్క్రిప్ట్ లో సగం హాఫ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ లో ఉంది థాట్ ప్రాసెస్. అంటే ఐ థింక్ సోషల్ మీడియా ఒక స్ప్రెడ్ వస్తుంది కదా. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది నేను ఇప్పుడు డ్రైవర్స్ ఉంటారు, ఒక చోటుకి మేము డ్రైవ్ చేసుకెళ్ళిపోతారు, పొద్దున్నే అక్కడ మీకు పని ఉంటుంది సాయంత్రం వరకు, అక్కడ కూర్చుని ఉండాలి పాపం, రైట్? మధ్యలో భోంచేస్తాడు, కూర్చున్నప్పుడల్లా ఏంటంటే హీ నీడ్స్ షార్ట్ ఫామ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్. హీ డజంట్ హ్యావ్ టు పే ఫుల్ అటెన్షన్. ఇప్పుడు జో రోగన్ అనుకోండి, కంటిన్యూస్ చూడక్కర్లా, అక్కడ పడేసి చూడాలనుకున్నప్పుడు చూస్తూ పనులు చేసుకుంటూ పోవచ్చింది. అంటే బేసిక్గా ఆ గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తున్నాయి ఎంగేజ్మెంట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్స్. To an extent, I think that's what I think. Even podcasts, aina kuda. So, who would have ever thought Amit Verma's format would be even successful? He himself, he was doing it doing what he liked, right? Amit Verma is please me recommend chesandi okkar before. Hey guys, I am a big fan of Amit Verma and Hidden Brain. ఇలాంటి ఒక పాడ్కాస్ట్ నాకు చాలా నా వేస్ట్ టైం నంతా మంచి ప్రొడక్టివ్ ఐడియాస్తో ఫిల్ చేస్తుంటాయి. Amit Verma has great guests. Seen and the Unseen. Seen and the Unseen ఆ పాడ్కాస్ట్ పేరు. ఇంకోటి హిడెన్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది. అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ మన మైండ్ గురించి మన మైండ్కే తెలియని విషయాలు చాలా చెప్తూ ఉంటుంది. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, సైకాలజీ బేస్డ్. అవి చెక్అవుట్ చేయండి, నాకు తెలిసి మిమ్మల్ని హుక్ చేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇష్టంగా కుక్ చేసుకుంటా. ఐ కుక్ మై ఓన్ ఫుడ్. ఇంకో బయట ఆర్డర్ చేయడాలు ఇవేమి ఉండవు. సో ఐ నీడ్ దీస్ అనమాట. ఏదో ఒక యూట్యూబ్ పెట్టేసి ఐప్యాడ్లో లేకపోతే ఒక ఫోన్లో వర్కౌట్ కూడా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 hours వర్కౌట్ చేస్తున్నానంటే నాకు ఫన్ అనమాట. వర్కౌట్కి వెళ్ళడానికి థ్రిల్. ఈరోజు ఆ పాడ్కాస్ట్ ఒక థ్రిల్లింగ్, హిడెన్ బ్రెయిన్లో ఇది వచ్చింది కొత్తగా అది. సో ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ మోర్ ఎంజాయబుల్. దీస్ ఫీలింగ్ అంటే దట్ వే దీస్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫోటైన్మెంటా ఏమంటారు దాన్ని, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అలాంటివి ఉన్నాయి, అలాంటి పాజిటివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి మన ఎవల్యూషన్ పనికి వచ్చే విధంగా. అగైన్ సోషల్ మీడియా, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సోషల్ మీడియా అగైన్ ఎకో ఛాంబర్స్. సో ఒక రకంగా మనం గోడలు కట్టేసుకుంటున్నాం కూడా. లైక్ మన బిలీఫ్ సిస్టమ్కి మన కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ అంటారు కదా, మనకు నచ్చిన విషయాలు చెప్పేవాడినే వింటాం. మనకు నచ్చిన ఏదో అంటారు కదా, ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు కులాలు కానీ బిలీఫ్ సిస్టమ్ కానీ ఆ మబ్బులోనే క్యూనాన్ ఆర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మాగా క్యూనాన్ ఇవన్నీ. ఇందాక ఎవరితో చెప్తున్నా, అమెరికాలో ఎర్త్ ఫ్లాట్గా ఉంది, గుండ్రంగా లేదు అని నమ్మేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా? కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు. దేర్ ఇస్ ఎ డాక్యుమెంటరీ ఫ్లాట్ ఎర్త్ కాన్సర్ట్స్ జరుగుతుంటాయి, పార్టీస్ జరుగుతుంటాయి టు సెలబ్రేట్ దేర్ బిలీఫ్. ప్రపంచంలో ఎవరికి బుర్రలేదు, అందరూ గుండ్రంగా ఉంది అనుకుంటున్నారు, భూమి సదరంగా ఉంది అని. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే ఏమంటారు, ఫ్యాక్ట్ డినయర్స్. ఆ లెవెల్కి ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఫీడింగ్ ఇచ్చే బుర్రలేనితనాన్ని స్ప్రెడ్ చేసే అదొక రకంగా క్యాన్సర్గా వెళ్తుంది కూడా. ఇవన్నీ ఐ థింక్ హ్యూమన్ మైండ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ టూ మెనీ యాంగిల్స్. మూవీ సఫర్ అవుతుందా అంటే ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే నాకు ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ టు సఫర్ కాబట్టి ఇట్స్ మై రాదర్ విష్ఫుల్ హోప్. ఇప్పుడు ఫ్లాట్ అదర్స్ అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. దేర్ ఇస్ వన్ నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ కాల్డ్ ఇన్సైడ్ జాబ్. It's an adult animated thing. So basically US government లోపల ఏం జరుగుతుంది, full of conspiracies అన్నమాట. It's funny as hell. దాంట్లో ఇన్సైడ్ జాబ్ అంటారు. ఇన్సైడ్ జాబ్, నాట్ ఇన్సైడ్ మ్యాన్. ఇన్సైడ్ మ్యాన్, ఇన్సైడ్ జాబ్ అనే మూవీ ఉందా? మూవీ ఉంది, ఇన్సైడ్ జాబ్ ఉంది, ఇన్సైడ్ మ్యాన్ ఉంది. ప్రాబ్లీ దేర్ ఇస్ ఎ డాక్యుమెంటరీ ఆల్సో, చెక్ చేయాలి. ఇన్సైడ్ జాబ్ ఇస్ దిస్ Netflix animated series. So it follows one team.
that works under conspiracy. So how United, it's very funny, it's very cartoonish, very funny. So it projects United States like one evil this thing, like వీళ్ళే అంతా చేస్తున్నారు. అది మొత్తం యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోనే పుట్టుంటది అది. And they made it like it's an American production, it's produced by Americans, written by Americans. దానిలో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటది వేర్ ఒక ఫ్లాట్ అర్థర్ ఎవడో ప్రెసిడెంట్ ని ఎవరినో కిడ్నాప్ చేసేస్తే వాడికి ఫ్లాట్ ఎర్త్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయడానికి వాడిని తీసుకెళ్లి దీస్ పీపుల్ దే టేక్ హిమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ అండ్ ఓషన్ కి ఒకటి వాడికి చూపించి వాడిని నమ్మిస్తారు అనమాట వాడిని. సో that brings me Inside Job అంటే నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. Inside Job is an American show. It is produced by an American, distributed by Netflix, an American company. And they are able to take jokes at their country, take jokes at their president. They name real people. You take BoJack Horseman తీసుకోండి, real life people. Look at Jimmy Kimmel, all these people, Steve Colbert. Some insane jokes ఉంటాయి, vulgar jokes ఉంటాయి, whatever we call dark dank. ఆ jokes అన్ని కూడా ట్రంప్ మీద ప్రెసిడెంట్ న్యూడ్ గా పెట్టి జోక్ చేస్తుంటారు. ఏంటి మా ప్రెసిడెంట్ లేదంటారు. ప్రతి వాళ్ళు లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు లుక్ అట్ మై గాడ్ రిక్కీ జర్వేస్ గానీ తీసుకుంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ జోక్స్ దట్ హీ గోస్ టు, ఓకే దట్ ఈస్ ఓకే బట్ స్పీకింగ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని క్రిటిసైజ్ చేయడమో లేకపోతే దాని గురించి మాట్లాడడమో, అక్కడ అది ఉంది. దాన్ని డెమోక్రసీ అని అంటున్నాము, మనము డెమోక్రసీ అని అంటున్నాము. ఏంటంటే స్టూపిడిటీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం లిబరల్ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైనా అమెరికా నాశనం అయిపోతుంది, అమెరికా దొబ్బేస్తుంది, మనం సూపర్ పవర్ అవుతాం అని చెప్పారంటే, అరే ఏ కంట్రీ అలా సూపర్ పవర్ అవ్వదు, రైట్? వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ థాట్, ఒక ఫేజ్ ఉంటుంది, ఒక రకంగా ఒక రాంగ్ ఫేజ్లో వెళ్ళినా కూడా అంతే ఈక్వల్ లిబర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా గెయిన్ చేసుకుంటుంది. లైక్ ద పాజిటివ్ సైడ్, ద ప్రోగ్రెసివ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మొమెంటమ్ గెయిన్ చేసుకుంటాం. అమెరికా ఏంటంటే ఇప్పుడు పెండలం లాగా వెళ్తుంటుంది, ఒక డెకేడ్ ఇట్లా వెళ్తుంది, ఇంకో డెకేడ్ ఇట్లా వస్తుంది. సో అలా ఆ బిలీఫ్ ఉంది నాకు అమెరికా మీద. సో కాబట్టి అదే ఆ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. బట్ అగైన్ ఇట్స్ హిస్టారికల్గా ఏ సివిలైజేషన్ తీసుకున్నా ద బిగ్గెస్ట్ రిసోర్స్ available, natural resource available is human stupidity. And you can't believe what it can do. So I want to know, like, why are we not even like 10%? Our freedom anedi, like, okay, you are making a show, but still okay, అది fiction, ఆ zone లోనే. రామ్ ఏమవుతుందంటే, మనం ఆశావాదులం బేసిక్గా, వీఆర్ ఫ్రీ స్పిరిట్స్ బేసిక్గా. ఈ ఫ్రీడమ్ అందరికీ కావాలని కోరుకునే టైప్ మనము. అందరికీ, నాకు నచ్చిన కూడా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. అండ్ అదే ఇందాక కూడా చెప్తాను, పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అనే దాని అర్థమే ఏంటంటే, నీకు ఒకటి కావాలి, నాకు ఒకటి కావాలి, నాకు కావాల్సింది నేను ఒక్కడనే సంపాదించుకోలేను, నీకు కావాల్సింది నేను ఒక్కడే సంపాదించుకోలేవు. మన ఇద్దరం ఒక టీం అయితే ఇద్దరం కలిసి నీకు కావాల్సింది నాకు కావాల్సింది రెండు సంపాదించుకోవాలి. ఇల్లు కట్టాలంటే 100 మంది కావాలి, రోడ్డు వేయాలంటే కొన్ని వేల మంది కావాలి. సో ఇవన్నీ మనం ఒంటరిగా బతుకుతుంటే ఇవన్నీ జరిగేవి కాదుగా. అడవిలో జంతువుల్లాగా వర్షం పడినప్పుడు గాలి వచ్చినప్పుడు ఎగిరిపోయే పురుగుల్లా బతికేవాళ్ళం కదా. మనుషులకున్న శక్తి అది, ఆ శక్తిని అంతటినీ దగ్గర చేసే ప్రక్రియే రాజకీయం. పాలిటిక్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, రైట్? అది ఇప్పుడు లైక్ ఇఫ్ ఐ విన్ ఐ విల్ కిల్ యూ, యూ విన్ యూ కిల్ మీ అంటే నౌ దట్స్ నాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఆల్స్. ఇట్లన్నిటికీ రూట్స్ అంతా ఎక్కడికో వెళ్తుంది. బట్ అగైన్ వీ షుడ్ నాట్ బి టూ పెసిమిస్టిక్ ఆల్సో. ఎందుకంటున్నా అంటే ఎవ్రీ కంట్రీ గోస్ త్రూ ఇట్స్ ఓన్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఇదే నువ్వు అమెరికాకి వెళ్ళావు అనుకోండి, మనకున్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ, ఈ జబ్బులన్నీ, లైక్ యూ టేక్ ఎవ్రీ కంట్రీ లైక్ ఎ చైల్డ్, లైక్ న్యూ బార్న్, బిగినింగ్ స్టేజ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. జాండీస్ వస్తే కూడా చైల్డ్ చనిపోతుంది అన్నంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మన కంట్రీ కూడా అలాంటివి ఉన్నాయి. మన కంట్రీని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 25 భాషలతో, 25 కంట్రీస్ మనం, 25 భాషలు, 25 దేశాలు సీమ్లెస్గా ఒక కంట్రీ అవ్వడానికే ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ రావాలి. రిలీజియన్స్, కల్చర్స్ ఇన్ని ఉంటూ, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక పాజిటివ్ సైడ్గా చూసుకుంటే ఇన్ని డివిజన్స్తో మనం ఒక కంట్రీగా సర్వైవ్ అయ్యే 3rd లార్జెస్ట్ ఆర్ 4th లార్జెస్ట్ ఎకనామీగా ఇక్కడ వరకు రావడం అనేది ఒక గ్రేట్ థింగ్. వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్. యాజ్ ఇండియన్స్ అందరూ కూడా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం.
జబ్బులు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి. లైక్ ఒక అడల్ట్హుడ్లో వచ్చే జబ్బులు ఉన్నాయి, బాయ్హుడ్గా వచ్చే జబ్బులు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయి, రైట్? ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఒక పాజిటివ్ స్పిరిట్స్ తోటి లైక్ హిస్టరీని చూసి నేర్చుకుంటూ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ బ్యాటిల్. వెనకలాగే వాళ్ళు ఉంటారు ఓవైపు, వాళ్ళ స్టూపిడిటీ తోటి ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. అండ్ వై క్యాన్ వీ హ్యావ్ దట్ ఫ్రీడమ్ అంటే విల్ కీప్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్. విల్ కీప్ గెటింగ్, ముందుకే వెళ్తుంది ప్రపంచం. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గో హిస్టరీలో ఎప్పుడు ఏంటి సమాజం మారట్లేదు అనే సిచ్యువేషన్లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు, బట్ మారుతూనే వస్తుంది కదా. లైక్ ఇప్పుడు అన్నీ వదిలేద్దాం, మీకు లైక్ ఒక ఆపర్చునిటీ, మీరు వెనక్కి వెళ్ళి 500 years బ్యాక్ వెళ్ళి ఒక చిన్న ఊరికి రాజులాగా బతికే అవకాశం వస్తే వెళ్తారా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటారా? ఇప్పుడు ఉంటారు ఇక్కడ. వై? ఎందుకంటే అక్కడ టెక్నాలజీ, ఐ లవ్ మై ఫోన్, ఐ నీడ్ ఏసీ, ఐ నీడ్ మూవీ థియేటర్స్, రిక్లైనర్స్. సో ద వరల్డ్ ఆల్వేస్ కీప్స్ గెటింగ్ బెటర్. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ సడన్గా ఒక డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ రీగ్రూప్ అవుతుంటారు. అది కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అంతే. Like Big Bang Theory or the universe. It's a cycle. Cycle. It's a universe in itself, basically. So speaking of ఇదే, ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ ఎంత మనం ఓపెన్ గా ఒకరిని నేమ్ చేసి క్రిటిసైజ్ చేయగలుగుతాము, లేకపోతే ఓకే మన దేశంలో ఓపెన్ గా నేమ్ చేసి గ్లోరిఫై చేయడంలో ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ క్రిటిసైజ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రెసార్ట్ టు నేమ్స్ అవన్నీ. But you take something like, again, to extension of that, you take something like an Oppenheimer, which is like this $1 billion film, which is like this major tentpole film, where they are showing this guy having an extramarital affair, and they are naming people, and so that నాకు అసలు అది షాకింగ్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక మనిషి, నాకు బయోపిక్స్ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి అంటే, నాకు అలాంటి బయోపిక్స్ ఇష్టం. ఊరినే హారతిచ్చే బయోపిక్ అయితే ఫోటోకి హారతి ఇచ్చేస్తే అయిపోయింది, సినిమా చూడక్కర్లా. లైక్ దేర్ ఇస్ నో హేగియోగ్రఫీస్ అంటారు వాటిని, బయోగ్రఫీ. సో అది దేర్ ఇస్ నో పర్పస్ టు దట్. నాకు ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉండదు యాక్చువల్గా. ఈ సినిమా వచ్చేసి ఈ లీడర్నో లేకపోతే ఈ పర్సనాలిటీనో జస్ట్ ఆయన గొప్పతనం చెప్పడం కోసం తీసిన సినిమాలకి చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉండదు. ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ ఎమోషన్ చెప్పేస్తున్నావు డైరెక్ట్గా, రైట్? ఇదే ఎమోషన్ అంటే. సో అవి యాక్చువల్గా చాలా రేర్ టు వర్క్, రాదర్ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ లుకింగ్ రియల్ హ్యూమన్. బట్ అది మనం చేసినప్పుడు కూడా, అది కూడా ఇంకొక మనిషి జీవితాన్ని స్టడీ చేసినప్పుడు అది నిజం అబద్ధం కూడా ఎవరి దగ్గర ప్రూఫ్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు లైక్ ఏదర్ ఉంటే డైరెక్టర్ ఓపెన్హైమర్ అంతా కూడా ఎక్కడైనా లీగల్ రైట్స్ కావాలనుకుంటే అవన్నీ తీసుకొని చేసి ఉంటాడు. ఈవెన్ దాట్ అది నోలన్స్ వర్షన్ ఆఫ్ ఓపెన్హైమర్ లైఫ్. నోలన్ అంటే ముందు ఒక బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ ని అవన్నీ చూసుకొని రియల్ సోర్సెస్ ఉండుంటాయి, అన్నీ ఉండుంటాయి. ఈవెన్ దెన్ 3 hours ఓపెన్హైమర్ లైఫ్ చెప్పాలంటే ఒక మనిషి ఎంతో ఫిక్షన్ లేకపోతే చెప్పలేడు. జియోగ్రఫికల్ చేంజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే 10 ఇన్సిడెంట్స్లో ఉన్న ఎసెన్స్ని ఒక కొత్తగా డిజైన్ చేసిన సీన్లో చెప్పడం కావచ్చు. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఆ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ చాలా మందికి తెలియదు కాబట్టి. అంటే ఓపెన్హైమర్లో టు యాడ్ ఆన్, దాంట్లో ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, ఆయన లైఫ్ మొత్తం లైఫ్ మొత్తం చూపించారు, అండ్ ఆయనతోనే ఉంటాం. ఈజ్ స్టిల్ ఎ హీరో కంప్లీట్లీ. యు నెవర్ సీ ద చైల్డ్హుడ్, బట్ అతని చైల్డ్హుడ్ ఎలా ఉండింది అని ఒక లైన్ లో వచ్చేస్తుంది. యూనో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్, మేము చిన్నప్పుడు ఇక్కడికి బ్రాంచ్ కి వెళ్లే వాళ్ళమి, అండ్ నా జీవితం అంతా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మై డ్రీమ్ వాజ్ సైన్స్ ని మెక్సికోని ఆ డెజర్ట్ ని కలిపేస్తే అది నా డ్రీమ్ అనుకున్నా. సో ఒక లైన్ లో ఏదైతే ఒక 15-20 సంవత్సరాల జీవితం మనం చూడలేదో ఆ ఒక లైన్ లో తెలిసిపోతుంది. సో అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, రైట్? ఒక లైఫ్ స్టోరీ చెప్పినా లేకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడినా ఆ మనిషికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం తన ఊహలో జరిగిన ఇంటర్ప్రిటేషన్. దానిలో నువ్వు నిజాలు వెతుకుతూ ఉన్నావు అంటే ప్రతిదీ అబద్ధాలు చాలా కనిపిస్తాయి. ఏవో కొన్ని ఇది కరెక్టేరా అన్నట్టు కొన్ని కనిపిస్తాయి. సో కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజం అని చెప్పేదే అబద్ధం అయినప్పుడు, నేను అబద్ధం అని చెప్తున్న దాంట్లో నిజం వెతక్కో. ఏదన్నా నిజాలు అప్పుడప్పుడు తగులుతూ ఉంటే ఆ నిజాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకో, లేకపోతే ఈ అందమైన అబద్ధాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్. సో దాట్ ఈజ్ ఆ మెచ్యూరిటీ కొంతమందికి ఉండదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే ఆ క్యూరియాసిటీ. అగైన్ ప్రతిసారి మనం కథని ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎమోషన్ కోసం రాస్తాం, ఒక ఎమోషన్ ఇన్వోక్ చేయడం కోసం. నాకేమనిపించింది, మొత్తం 2 తెలుగు రాష్ట్రాలని
ఒక పెద్ద తెలుగు కుటుంబంలాగా చూసుకుంటే, తెలుగిల్లు పెద్దిల్లు అని చూసుకుంటే, ఈ ఇంట్లో ప్రతి తెలుగువాడు రిలేట్ చేసుకునే కథగా, నా కథగా, నేను తెలుగువాడుగా నా కుటుంబంతో, నా కుటుంబ కథగా ఒక ఫేజ్, ఒక విండోలో ఈ కుటుంబ కథలో జరిగిన కొన్ని రాజకీయ పరిణామాలు, చైతన్యాల్లో ఒక ఇద్దరు యంగ్ ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ ఇన్, రైజింగ్ యాజ్ లీడర్స్ అండ్ బికమింగ్ రైవల్స్ అనే దానిలో ప్రస్థానం అనేది చిన్నింట్లో జరిగిన కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే కథ అయితే, ఇది పెద్దింట్లో జరిగిన ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ లాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనిపించి అక్కడి నుంచి వచ్చిన జెనిసిస్ అనమాట స్టోరీ అంతా కూడా. దాని వెనక చాలా ఎఫర్ట్ అయింది, రైటింగ్, రీరైటింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ చాలా కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, 2 సూపర్ హీరోస్ ఉన్నాయి. మీరు అన్నట్టు ప్రైమ్ మూవర్స్ వాళ్ళు, exactly, they change the world for the better అని. and in fact మైసభ is an అవెంజర్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, పొలిటికల్ లీడర్స్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పొలిటికల్ లీడర్సే కాదు వాళ్ళు, లైక్ దీనిలో లేయర్స్ ఏంటంటే రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ నక్సలిజం కానీ రకరకాల థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. లైక్ బికాజ్ ఇస్ కుటుంబం కదా కాబట్టి. సో లైక్ లీడ్ మెయిన్ థ్రెడ్ వెళదైనా కూడా మీకు ఇంకా చాలా హీరోయిక్ ఫిగర్స్ పక్కన కనిపిస్తుంటాయి. సో దాదాపు ఒక 6, 7, 8 హీరోలు కనిపిస్తారు మీకు. వాళ్ళందరూ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఆన్సెంబుల్ ఆఫ్ అవెంజర్స్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ ఏ రియలిస్టిక్ పొలిటికల్ డ్రామా స్పేస్లో. క్యాన్వాస్ ఏమో చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. ఏది లోకల్ లెవెల్, పల్లెటూరు లెవెల్ నుంచి మీరు ఢిల్లీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆఫీస్ వరకు కనెక్ట్ చేసే థ్రెడ్స్ రన్ అవుతుంటాయి. దట్ వే ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ వెరీ గ్రాండ్ స్టోరీ రన్నింగ్ త్రూ అ గ్రాండ్ స్పేస్ అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది నాకు ఎగ్జైటింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనిపించింది. అండ్ ద ఎమోషన్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దీస్ పీపుల్. అండ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ పీపుల్, ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీస్ ఒకటిగా వండుకు తింటూ అన్నదమ్ములాగా బతికిన థిక్ ఫ్రెండ్స్ బై ద సోషల్ ఫోర్సెస్ వల్ల, వాళ్ళ మధ్య హేటెడ్స్ వల్ల కాకుండా, సోషల్ ఫోర్సెస్ అంటే పొలిటికల్ బిలీఫ్స్ కూడా కాదు, అది బేసిక్గా కులమో లేకపోతే ఇవన్నీ అయ్యి 2 పార్టీల్లో సెటిల్ అయ్యి స్టిల్ కింద వాళ్ళందరూ కొట్టుకుంటూ ఉన్నా కూడా వీళ్ళ వరకు వచ్చే టైంకి ఒకరినొకరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే లెవెల్కి వాళ్ళ మధ్య ఆ రిలేషన్షిప్ ఉన్నది. సో దెర్ ఇస్ అ బ్యూటీ ఇన్ ఇట్. ఆ చిన్నప్పుడు అదేదో మన మైండ్లో పడిపోయింది కాబట్టి దాన్నే ఈ పెద్ద కాన్వాస్లో చూపిస్తే కానీ అది ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వదని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాను కదా మైసభ. నేను ఫస్ట్ 2 episodes చూసాను. జనాలకు ఇంకా చూసుంటారు కాబట్టి నేను రివీల్ చేయను, కానీ కాస్ట్ ని ఓపెన్ గా అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఐ వాస్ జెన్యున్లీ సర్ప్రైజ్. ఓకే, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ నేమింగ్ కాస్ట్, నాట్ జస్ట్ వాట్ యు కాల్ ఇంప్లికేషన్ కాదు, డైరెక్ట్లీ నేమ్. జనరల్ గా అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక పబ్లిక్ ఫోరం లాగా ట్రీట్ చేశాను. ఇది క్యారెక్టర్స్ రియలిస్టిక్గా కనిపించాలి, జెన్యున్గా కనిపించాలంటే వాళ్ళకి ఏం వినిపిస్తుందో అదే వాళ్ళకి వినిపించాలి వాళ్ళ రియల్ లైఫ్లో, రైట్? ఇప్పుడు క్యాస్ట్ పేర్లు పెట్టేవారంటే మీరు ఎందుకు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు? ఇందాక ఎవరో అడిగారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో, మీరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? నా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు కదా మీరు, లైక్ నా చుట్టూ ఈ తోకలు ఉన్నాయి కదా. నేను నా చుట్టూ ఉన్న జనం గురించి, నా తెలుగు జనం గురించి నేను కథ రాసినప్పుడు, ఆంధ్రదేశం గురించి కథ రాసినప్పుడు ఆ తోకలు లేకుండా ఎలా చెప్పగలను? ఆ తోకలు ఉన్నప్పుడే కదా అవి తెలుగు వాళ్ళు అవుతారు. ఇంటి పేరు ఉండాలా, వెనక కులం పేరు ఉండాలా, ప్లీజ్ ఉండాలా. మీరు పెట్టుకొని తోకలు పెట్టుకొని తిరిగితే నా క్యారెక్టర్లు పెట్టుకొని తిరగకూడదా? నేను నా క్యారెక్టర్లు పెట్టుకొని తిరగకూడదా? అవి అగైన్ అఫెన్సివ్గా ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ మాకు ఒక సెన్సార్ బోర్డు ఉంది, ఇంటర్నల్ గా ఒక లీగల్ టీమ్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ సోనీ లైవ్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ కార్పొరేటెడ్ అండ్ 100 times సివియర్ సెన్సర్షిప్ తెలుసు కదా మనది, లైక్ దాని సినిమా మూవీ, రైట్? అంటే వాళ్ళు ఏమి ఆలోచించో ఒక బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ పరంగా ఇది ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్ టైటిల్ కార్డ్ చూసారు కదా మీరు, ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసే కదా ఓపెనింగ్ సీన్ ఆల్సో ఇద్దరి కుల వృత్తి, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్, యు కాంట్రాస్ట్ అగైన్. ఐ యామ్ నాట్ రివీలింగ్ బికాజ్ జనాలు చూస్తుంటారు. అది టీజర్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం అది ఉందా? ఓకే, లేదు. కానీ అంటే అగైన్ ఏంటంటే ద రైట్ అండ్ రాంగ్ సైడ్స్ ఆల్సో వీళ్ళిద్దరిలో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ అలాంటి దీనిలో ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి ఆ టాంట్స్ అనేవి, కులం మీద చేసుకునే టాంట్స్ అనేవి వీళ్ళకి జోక్స్. ఇనవే వాళ్ళు వెక్కిరిస్తున్నారు కులాల మీద కొట్టుకునే వాళ్ళని. సో అలాంటి స్పిరిట్తో చేసింది కాబట్టి కొంత రియాలిటీ చూపిస్తే కానీ నేను దాని మీద ఒక కమెంటరీ చేయలేను. దానివల్ల ఆ ఓపెన్ ఫ్రీడమ్ తీసుకున్నాం. అండ్ అగైన్ ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నా వెనకున్న సినిమాలన్నీ ఎలా ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ అందరూ ఏదో ఒక పార్టీ కోసమో లేకపోతే ఒక పొలిటికల్ అజెండాతో తీసిందో అనేదో ఫీల్ అయ్యారు, రైట్? రిలీజ్కి ముందు థియేటర్ రిలీజ్ అయిందో అందరూ నోరు మూసేసుకున్నారుగా.
ఎందుకంటే దట్ వాళ్ళు చూస్తున్న ఈ పరిధిలో ఉన్న సినిమా కాదు అది. అది అసలు డెమోక్రసీ అంటే అర్థం తెలుసా మనకు ఆయన క్వశ్చన్ చేసిన ఒక వైడర్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడారు. బేసికలీ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ పవర్ అండ్ ఇట్ కింద ఉండే కామన్ ఓటర్ వరకు ఇట్ క్రిటిసైజెస్ ఎవ్రీవన్. క్రిటిసైజెస్ అంటే వాట్ టేక్స్ ఇట్ టు సీ ఎ డెమోక్రసీ ఫంక్షన్ అనే దానికి ఒక అండర్స్టాండింగ్, దాని ఒక సింగిల్ లైన్ లో పుట్టిన ఎమోషన్ అది. ఆర్ వాట్ ఫెయిల్స్ ఇట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లైక్ వి ఆర్ ఆల్ లివింగ్ అండర్ ద ఇల్యూషన్ దట్ వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ డెమోక్రసీ బట్ వి ఆర్ యెట్ టు డిస్కవర్ ఇట్. సో దట్ వాస్ ద ఐడియా దట్ డ్రోవ్ ద స్టోరీ యాక్చువల్గా. సో అలా ఆ ఎమోషన్ కోసం మనం ఒక జెన్యూన్ ఎమోషన్ కోసం, ఒక లార్జర్ యూనివర్సల్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ కోసం, మనల్ని అందరినీ యూనిఫై చేయడం కోసం చెప్పే థీమ్స్లో రియాలిటీ లేకుండా ఎలా డిస్కస్ చేయగలవుది? ఒక గ్రేటర్ థీమ్ని ఇక్కడే నువ్వు ఫౌండేషనే ఫేక్ అయింది అనుకో, మొత్తం అంతా కొలాప్స్ అయిపోతుంది కదా. సో దట్ ఫ్రీడమ్ వి టుక్. ఆ ఫ్రీడమ్ తీసుకొని డైరెక్ట్. బట్ అగైన్ సోనీ మీద ఉండాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే, నా సినిమాలు చూసినా రావాలి కాన్ఫిడెన్స్. సోనీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన అన్ని సెన్సేషనల్ షోస్, స్కామ్ తీసుకోండి, మహారాణి తీసుకోండి, లేకపోతే హంట్ మొన్నటి రాకెట్ బాయ్స్, రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ అంతా, ఇవన్నీ వెరీ సెన్సేషనల్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దే టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ కేర్. కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కడ ఏం కంప్లైంట్స్ లేవు. అందరినీ యూనిఫై చేసే విధంగా షేప్ చేశారు కదా, అట్లా అదే జరిగింది మై శపథం. సో కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ about the political repercussions. I'm not thinking that there will be any fallouts at all. Lovely. Couple of final questions. Yeah, sure. So I was talking about Civil War kada. Yeah. It's directed by Alex Garland. He wrote 28. Does he have any other filmography? Yeah. He and the Annihilation అని చెప్పి ఒక మూవీ ఉంటుంది Netflix లో. Recently there is one film he made. His recent film was Warfare. That is also on. What are the genres of this film? So Annihilation is like a sci-fi. Okay. Horror zone. Warfare it's based on a true story following American military troops when they are stuck in Afghanistan during one operation. True story. Civil War is not a real story, but it's like it is set in a parallel reality. It's set in a parallel reality where America is going through a civil war. The government is on the verge of falling. The president is on the verge of being murdered. And a couple of journalists, they want to travel to Washington DC to interview the president. Okay. So that's what, and they show, ante ippudu akkada states unnai kada, Republican states, like Democrat states. So it's like one travel. So ఒక రకమైన అపోకలిప్స్ నౌ. ఇది it the whole along the river. ఇది ఇల్లు త్రూ అమెరికా వెళ్తారు ఇల్లు. సో ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు the major criticism was that this director tried to stay apolitical. That he didn't take a side అని చెప్పి. Okay, taking a side because this criticism comes from, okay, liberals will say, oh, you didn't take a side. The other people, the MAGA, they will say that, oh, good that he's not taking. So it's ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ ని పట్టుకుని they debated. Yeah, but one side debate was that this film should have taken a side. Why is he claiming that this film is apolitical? The fact that you made a film called Civil War and you are like ఇట్లాంటివన్నీ ఇంప్లై చేసి నువ్వు నేను అపోలిటికల్ ఫిల్మ్ తీసాను అంటే హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు బిలీవ్ యూ అనేది. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్? ఐ థింక్ నాదే ఆ డైరెక్టర్ స్టాండ్, అపోలిటికల్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా ఓటు కూడా ఎక్కడ ఉండదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెరిగింది కూడా చిన్న టౌన్లో 12 years వరకు పెరిగా. అండ్ దెన్ కంప్లీట్గా తమిళనాడు నేను పెరిగింది, అది చెన్నై, రైట్. అక్కడి నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి అమెరికన్ సిటిజన్ తీసుకొచ్చి తెలంగాణలో సెటిల్ అయ్యా. సో నాకు అసలు సైట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛాన్స్ ఉండదు. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ద వే, ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఏ వ్యవస్థ అంటే లైక్ ఐ మీన్ పార్టీకి లేకపోతే సింగిల్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి పిచ్చి ఫ్యాన్ కాదు. అందరిలో ఉన్న మంచిని ఆరాధిస్తా, అందరినీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా చూస్తా. అందరిలోనూ ఆ గ్రేట్నెస్ ఉంటుంది, అందరిలోనూ కొంత వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ వల్నరబిలిటీస్ వాళ్ళు కూడా ఫైట్ చేసుకుంటూ ఆ గొప్పతనం సంపాదించారు అన్నట్లు చూస్తాను నేను. ఆ పిచ్చి అభిమానంతో నన్ను నేను బానిసం చేసుకోను, రైట్. కానీ కొంతమంది పిచ్చిగా బానిసలుగా ఉంటారు, మావాడు ఏం చేసినా కరెక్టే అనుకునేవాడు ఉంటారు. వాళ్ళే మనం ఏం చేయలేము. సో వాళ్ళు ఎలా చూస్తారో ఏం చేస్తారో మనం సెవెంత్కి కానీ తెలియదు. చూసిన తర్వాత విల్ అండర్స్టాండ్ ద రియాక్షన్. అప్పుడు
నాకు తెలిసి ఏం ఆన్సర్ చేయనక్కర్లేదు, అన్ని ఆన్సర్లు అదే. బట్ డూ యూ థింక్ నాట్ విత్ దిస్ బట్ జనరల్లీ డూ యూ థింక్ కెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అఫోర్డ్ టు బి అపాలిటికల్ అట్లీస్ట్ వైల్ డీలింగ్ విత్ అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ డీలింగ్ ఓకే కాన్సెప్చువల్ లెవెల్లో పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్ టాక్ లైక్ ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్ లెవెల్లో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు కెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అఫోర్డ్ టు బి అపాలిటికల్? యాక్చువల్లీ ఇట్ మే గెట్ రిస్క్. అపాలిటికల్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకటి డీల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రజెంట్ ట్రంప్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ స్పెక్యులేషన్ రైట్. అది ఏం చెప్పాడు, ఎప్స్టీన్ పెట్టుకొని వచ్చి మొత్తం అందరిని పెట్టుకొని వచ్చి ఇది చేశాడు, మాగా అందరికీ డాడీ రైట్. ఇప్పుడు డాడీ అని తెలియదు అనుకో, ప్రూవ్ అయింది అనుకో, అంటే మీనింగ్ ఆబ్వియస్లీ తన కథ చెప్పేటప్పుడు నువ్వు అలాగే చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఈ మూర్ఖత్వం ఏంటంటే నౌ దట్ ఈస్ సో అక్కడ యూ కెన్ నాట్ బి ఏ పొలిటికల్. నువ్వు ఒక పర్టికులర్ బేస్ని వాళ్ళ స్టూపిడిటీని ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అటువంటి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, నేను అటువంటి ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటాను జనరల్గా. నేను ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్షిప్ రైవలరీ అనేది ఉంది చూడు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద స్పెక్ట్రంలో పెడితే ఎలా అవుతుంది, దానికి తగినట్టు మలుచుకుంటూ పోయా. అందువల్లే నేను అబద్ధాలు సృష్టించాలి. అబద్ధాలు కొన్ని ఈవెంట్స్ని నిజం ఒకలాగా జరుగుంటుంది, కానీ నాకు అనుగుణంగా నేను ఈ ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మలుచుకోవాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ సీన్లోనే రాజమౌళి గారి లాగా ఇదిరా మీరు చూడబోయే కదా అని చెప్పాలి. నేను చెప్పాలంటే అది ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఒక క్రైసిస్ పాయింట్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు మనకు పాత ఫ్రెండ్ గుర్తొస్తాడు, వాడు కరెంట్ రైవల్ అయినా కూడా, అరే నీ అబ్బా నాకు గుర్తొస్తున్నావు నువ్వు ఇట్లాంటి జీవితంలోనే ఉన్నావు కదా, ఇద్దరం ఒక కళతో వచ్చాం కదా, నువ్వు ఈ రోజు నా ఎనిమిగా వచ్చాది పక్కన పడేసి, నా సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఉంటే ఏం చేస్తావు చెప్పు, ఊపిరాడట్లా ఇక్కడ అని గుర్తొస్తుంది. చెప్పినప్పుడు తను ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఎనిమిగానే మాట్లాడుతూనే ఒక చిన్న టెన్షను, ఒక రిలేషను, ఒక బాండ్ ఉంది ఇద్దరి మధ్య అని చెప్పాలంటే నేను 100% నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే వైస్రాయ్ కాదు ఆశ్రమ్ హోటల్లో వైస్రాయ్ రిలేట్ చేసుకుంటారు జనాలు. ఎందుకు నేను దాన్ని ఆశ్రమ్ హోటల్ ఇన్సిడెంట్ అంటున్నానంటే, నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా వైస్రాయ్ హోటల్ ఇన్సిడెంట్ కాదు అనే, వైస్రాయ్ హోటల్ ఇన్సిడెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేయలేదు అనే బెట్టు పెడతా రైట్. కానీ చేసి ఉండొచ్చు కూడా. డ్రామాటిక్ పర్పసెస్ కి నా డ్రామాకి ఓపెనింగ్ లోనే 3 minutes నేను అరెస్ట్ చేయాలి, నా కథ ఎమోషన్ ఏంటో చెప్పాలి. ఈ అందమైన అబద్ధం ఆ అందమైన ఏమంటారు ఎమోషన్ కన్వే చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా అలా చేయాల్సి వస్తుంది. అలా మనం ఇది వాళ్ళ బయోపిక్ అని చెప్పి తీసిన వాటిలో కూడా అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే నువ్వు ఆ ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయలేవు. కథను 3 గంటలు చెప్పలేవు, 6 గంటలు చెప్పలేవు. సో ఎలాగూ తప్పదు కాబట్టి, ఇది నిజమే ఇది వాళ్ళ బయోపికే అని చెప్పినా కూడా అబద్ధం తప్పదు కాబట్టి, నేను చెప్పాను అనుకోండి, నేను చేసిన ప్రతి సీన్కి అకౌంటబుల్ అవుతా రైట్. అండ్ అబద్ధం చెప్పకుండా నేను కథ చెప్పలేను, ఎవరి కథ చెప్పలేను. అలాంటప్పుడు అబద్ధం తప్పనప్పుడు, ఎవరి కథ చెప్పాలన్నా ఏ కథ చెప్పాలన్నా అబద్ధం తప్పనప్పుడు స్టోరీ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో నేను ముందు అబద్ధాన్ని ఒప్పుకోవడం నిజాయితీ కదా, నా అబద్ధాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటాను, ఇది అబద్ధం. ఇందులో మీరు నిజాలు వెతుక్కోండి రైట్. అన్ని నిజాలు అనుకుని మాత్రం ఏడవకండి, అన్ని నిజాలు అనుకుని వస్తే దెన్ దట్స్ నాట్ ఫేర్ ఫర్ అది మీకు అది నా ప్రాబ్లం కదా, అది మీ ప్రాబ్లం. మీరు బానిసగా ఉన్నారు ఎక్కడో. అది సూపర్. ఐ యామ్ వెరీ ఈగర్ టు సీ హౌ check it out. I'd love to hear you. I'll definitely finish the series. I'm very eager to see the reactions. Kind of అక్కడ పెద్ద సినిమా చేస్తదేమో నేను I'm also waiting. Actually it's one of the happiest journey in terms of project making. మంచి beautiful team, beautiful casting, beautiful writer director partner. అండ్ మై ప్రస్థానం ప్రొడ్యూసర్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ దీనికి కూడా సేమ్ ప్రస్థానం ప్రొడ్యూసర్, అన్క్రెడిటెడ్ దానిలో మొత్తం అంతా కానీ ప్రాజెక్ట్ చేసిందనే. సో ఇట్స్ మోస్ట్ ప్లెజెంట్, ఆది చైతన్య ద ఎంటైర్ casting అని వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్లెజెంట్ దిస్ థింగ్. రిపబ్లిక్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ దట్, బట్ వి ఫేస్ సమ్ ఫేట్స్ బియాండ్, థింగ్స్ వర్ బియాండ్ యువర్ కంట్రోల్, బియాండ్ మై కంట్రోల్లో అయితే ఆ పెయిన్ ఉంది కానీ దాని విషయంలో అట్లీస్ట్. Yeah, both I'm very happy with what we have done, and whatever reactions come, it's only entertainment for us. What's next, sir?
Next, there is a film. There is a very ambitious film that I'm almost towards the end of finalizing the script. Final, అంటే సిక్స్త్ డ్రాఫ్ట్లో ఉంది స్క్రీన్ ప్లే. అది అంటే ఒక హీరోతో ట్రావెల్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఐ మీన్ అది న్యూస్ బయటకు వచ్చేప్పుడు బాగా ఎగ్జైటింగ్గా చేద్దామని. దానికి ఒక 1 year వరకు ప్రెప్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో టు ఫ్లోర్స్. సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ గ్లాడ్ టు హ్యావ్ ఫైనలీ met you. It's fun talking to you. Thank you so much. All the very best, sir. Thank you. Mano, we'll chill sometime. Definitely. I'd love to explore a lot of definitely no, he's a encyclopedia.